صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المہین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، کیونکہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور شیر نیپال، نائب حضور شیر نیپال، آمد حضور نائب شیر نیپال، نعرہ تکبیر، جانشین حضور شیر نیپال، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور شیر نیپال، نعرہ تکبیر، عکس حضور شیر نیپال، آئینہ حضور شیر نیپال، پرتو حضور شیر نیپال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جاؤ۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کی ڈالی نچھاور کرے اور محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شعر ہے کہ ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، اور ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے، اور ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو، کیونکہ ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے، ولی کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور یہ محبت بڑا شعر ہے، کوئی دیوانہ رسول خاموش رہ ہی نہیں سکتا کہ جنت سے بھلا کوئی پھر روک نہ پائے گا، جنت سے بھلا کوئی پھر روک نہ پائے گا۔ سرکار اگر کہہ دے عاشق یہ ہمارا ہے، سرکار اگر کہہ دے عاشق یہ ہمارا ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا اعلان ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس کا سیدھا سادہ ماحصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرو۔ اب دوستو، رب تبارک و تعالی کا اعلان ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب غور کریں، سوچنا ہے اسی آیت کے ضمن میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے ان کی مثال، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے۔ ان سے سرکار شیر نیپال کانفرنس میں آنے والوں پیغام لے کر جاؤ کہ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لیکن اب قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے یاد کرو گے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ کیا قرآن کو یاد کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ کیا قرآن کو سوار کر پڑھنے
पढ़ने वाला अल्लाह का वली होता है। आखिर अल्लाह का वली होता कौन है? तो ये कुरान कहता है कि मुझे याद करोगे तो हाफिज बना दूंगा, मुझे सवार कर पढ़ोगे कारी बना दूंगा, मेरा तर्जमा करोगे आलिम बना दूंगा, मुझे पढ़ाने बैठोगे उस्ताद बना दूंगा, मेरी तस्रीह करोगे मुफस्सिर बना दूंगा, मेरी तकरीर करोगे मुबल्लिग बना दूंगा। यही कुरान कहता है मेरे मुताबिक अगर फैसला करोगे तो काजी बना दूंगा काजी। लेकिन यही कुरान आगे बढ़ के कहता है कि अगर मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो मैं काजी बना दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझ पे अमल किया अमल तो काजी नहीं बनाऊंगा, अगर तुमने मुझ पे अमल कर लिया तो वली कामिल बना दूंगा। हुजूर शेरे नेपाल ने कुरान को याद किया तो हाफिज बन गए, कुरान का तर्जमा किया आलिम बन गए, कुरान की तशरीह की मुफस्सिर बन गए, कुरान की तकरीर किया मुबल्लिग बन गए। लेकिन हुजूर शेरे नेपाल ने इसी कुरान पे अमल किया तो अल्लाह ने अपना वली बना लिया। एक बात वली मैंने कह दिया कि हुजूर शेरे नेपाल वली है। आप कहेंगे भाई वली है तो इसका सबूत क्या है? तो आप गौर करें, जो रब का होता है सरकार का फरमान है, मफहूम अर्ज करना वक्त नहीं है, सरकार का फरमान है कि जो रब का होता है वही सबका होता है, जो रब का होता है वही सबका होता है। आज ये उलमा की कसरत आप आए, ये मजमा, ये लाइक, ये सामियाना सब बता रही है कि हुजूर शेरे नेपाल अपने रब के हो गए थे, इसलिए हम सब के हो गए हैं। जो रब का होता है वही सबका होता है। अब आखिरी बात कह के मैं इख्तिताम कर जाऊंगा। मैं आदत नहीं है ज्यादा वक्त लेने का, 10 मिनट का वक्त मिला है, 3 मिनट बाकी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम अर्ज किया कि जो अल्लाह को याद करता है वही जिंदा होता है, जो अल्लाह को याद नहीं करता वो मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। लेकिन कोई आदमी सवाल कर सकता है कि भाई आपने सरकार के हदीस का मफहूम बताया कि जो अल्लाह को याद करेगा वही जिंदा होगा, जो अल्लाह को याद नहीं करेगा वो मुर्दा। शेरे नेपाल जिंदा है यार, जोर से बोलिए, जिंदा है यार मुर्दा? आप बताएं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक का मतलब यह है कि एक इंसान दुनिया में जिंदा रहता है और अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके रसूल से मोहब्बत करता है, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पे अपनी जिंदगी को गुजारता है। और एक इंसान है जो अल्लाह को याद नहीं करता, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता, अपनी जिंदगी अय्याशियों में गुजार रहा है, शराब पीने में गुजार रहा है। तो इन दोनों की मिसाल ऐसे है कि जो अल्लाह को याद करेगा वही जिंदा, जो अल्लाह को याद नहीं करेगा वो मुर्दा। लेकिन एक सवाल हो सकता है, मौलाना हमारे बस्ती में रहने वाला अल्लाह को याद नहीं करता है मगर जिंदा है, जुमा की नमाज पढ़ता है मगर जिंदा है, ईद बकरीद में आगे रहता है मगर जिंदा है, अपनी जिंदगी शराब के अड्डों पर गुजारता है मगर जिंदा है। इस हदीस का खुलासा क्या है? वो अल्लाह को याद नहीं करता मगर जिंदा है। तो इस हदीस का खुलासा यह है कि जो इंसान दुनिया में अल्लाह को याद करता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो जो अल्लाह को याद करता है और अल्लाह को याद करते करते दुनिया से चला जाता है, वो मरने के बाद भी अपने कब्रों में जिंदा हो जाता है। और जो अल्लाह को याद नहीं करता, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता, इस हदीस का खुलासा ये है कि जो अल्लाह को याद नहीं करता बज़ाहिर वो दुनिया में जिंदा रहता है मगर याद इलाही से गाफिल होने की वजह से उसका दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला कहने सुनने से ज्यादा उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। हुजूर शेरे नेपाल के फैज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।